3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕੰਡੈਮੇਬਲ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ, ਮੌਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਕੰਡੈਮੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਮੌਬਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਾਠੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੈਪਨਸ, ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਕਚਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਬਣ ਸਕਣ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਸਿਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਦ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਆਫਟਰਮੈਥ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਡੈਮੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਲਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਔਰ ਸਵਰਡਸ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਡੈਮੇਬਲ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੀਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Hi, my name is Devanshu Narang. I'm an activist, actor and a writer working in the Indo-Canadian community. First of all, I would take this opportunity to apologize to the Peel Police and the Brampton administration for what has happened in Brampton in the last 2 days. This is not who we are, this is not what we represent, and this is not what the Indo-Canadian community has been doing in our great country, Canada, for the last many decades. We are peace-loving, hard-working citizens of this country who have always abided by the law and order of this country. And whatever has happened in the last 2 days is because of certain incitement being done to various goons and various bad elements by certain people, and that will be 100% corrected in the next days to come. We are sorry, and I would also request all our people to understand that this is not about any religion. There is no religion in danger. There is nobody in danger. There are no assaults on any religious spaces which is happening. And what has happened is basically a hype which has been created to divide the communities. We are better than that. We must ensure that peace and harmony is restored at the earliest in all the areas, not just in Brampton, not just in GTA, but all over Canada. And people should stop listening to any religious fanatics who are trying to incite people to gain their own power. And that has to stop right now. They are not doing any good to the community, and listening to them is only going to hamper the spirit, the beautiful spirit in which we have coexisted for years, if not decades. So thank you to all, and please calm down. Please ensure that peace and harmony is restored and maintained as before for years to come, and any such elements who are trying to divide us must be isolated and kept away. Thank you, and wish all Canadians, and especially Indo-Canadians, the very best in days to come. And I'm sure that we will overcome all this and emerge stronger and better. Thank you. Hello everyone, my name is Davinda Vadera, and with me I have my dear friend Manav Dua. We came to this country to have a better life for ourselves and our future generations. We are very troubled with the recent events which are unfolding in our community. Our message to everyone is that we should continue these friendships which we have garnered over years. These friendships should last many, many generations. Guys, we did not come to this country to bring our issues here. We came here to live in peace and harmony. We wanted to avoid whatever issues we had. So my request to everybody,
let's leave all those issues and let's start living in peace and harmony. Let's start celebrating all the festivals together. Thank you. Thank you. ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੋਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ 70s ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਈਵਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖੰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਣਬੀਰ ਖੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਖੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। I understand that the right to protest is a constitutional right in Canada, but there are right and wrong places. ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। Well, I'm now proposing that we prohibit protests at places of worship. Everyone in this country should be free to go to their place of worship, free of harassment, intimidation, and violence. And to think of the families inside the Hindu Sabha seeing that protest outside, and the fact that it led to acts of violence is horrifying. Looking at physical assaults, using sticks as a weapon, that's not who we are in Canada. Religious freedom is a foundational value, and when I see protests that lead to violence, it is an attack on the foundations of our country. And so, I believe that law enforcement, government, we all have to do better to protect our places of worship, to be free of this ugliness. ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ will not be tolerated here in the region of Peel. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਆ ਮੈਸੇਜ।
stay tuned, but clearly Chief Nish has put out the word. This will not be tolerated. Violence will not be tolerated. A protest outside of a place of worship is wrong. And whether it's a gurdwara or a mandir, a mosque, a church, a synagogue, I don't want to see protest at places of worship. Whether there was foreign interference that led to this, as you suggested, I'm sure that will be investigated. I think it's premature to know who suggested this, who instigated this. I don't have that information, so it would be not right of me to make an assessment on that. What I would say is those responsible should be held accountable. And if there are trespassing on the grounds of the Hindu Sabha, if there is violence on the grounds of the Hindu Sabha, as I said yesterday on social media, those individuals should be held fully accountable with the laws we have in Canada and prosecuted and charged. The events in Brampton since Sunday are very disturbing. First at the Hindu Sabha temple and later next day at the Martin Gurdwara. We all want to live in a peaceful Canada where everyone enjoys coexistence. The need of the hour is to control the emotions and let good sense prevail. I urge all the people of Indian origin and Hindus and Sikhs and everybody else to see to it that peaceful atmosphere is restored. I especially urge the community leaders to play a leading role in this. Let us get Canada back to peaceful, nice, quiet country that we all know it was and it still is. Thank you. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋष ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਆ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਡੈਮੇਬਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੀਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕੱਢੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਆ ਮੈਸੇਜ। That we're not going to tolerate violence at places of worship. Rest assured, we will not tolerate this, and that I'm just as livid as you are, and we're going to make sure we set a very clear example that those that disturb the peace are held accountable.